नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ नवेम्बर मास 25 तारीख मंगलवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानीपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर एमानकु मागेणा मिलिब घर जारी हैला लिस्ट। सेपटे भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणों पाई 2025 अपडेटेड हिताधिकारी तालिका आनुष्ठानिक भाव में प्रकाश करिसंती। ग्रामीण विकास मंत्रालय अधीन 2016 आरंभ होइथिबा एही योजना पूर्वरु इंदिरा आवास योजना नाम रे जनाशुना थिला। एही योजना ग्रामांचल रे रहुथिबा आर्थिक दुर्बल परिवार को स्थायी घर जोगाइबा उद्देश्य आरंभ कर जाइथिला। सरकार यही घर निर्माण पर लोकों को सहायता प्रदान करती। समतल अंचल 1,20,000 टंका, पहाड़िया अंचल 1,30,000 टंका पर्यंत सहायता प्रदान कर जाए। आउ सेपटे पीआईबी अनुजाई योजना आरंभ होगा पर 3 कोटी अधिक घर को मंजूरी दि जा सारी। सरकार लक्ष्य 2019 सुधा 2.95 कोटी अधिक घर निर्माण समाप्त करने फल समस्त घर लक्ष्य हासिल कर। परवर्ती खबर चाषी खुशी खबर कारण आज राज्य में आरंभ हो धान किणा। गत वर्ष तुलन में चलित वर्ष धान टार्गेट अधिक रखिंट राज्य सरकार। अन्यपटे मंडी खोलिबा विलंब चाषी पंजीकरण को नहीं सरकार को घेरी विरोधी। तेणु बहु अपेक्षा पर आज खोलिब मंडी। खरीफ धान किणवे राज्य सरकार। मंडी जमी चाषी धान ठीक समय उठिबा ता उपरे सरकार गुरुत्व देउछंती। ठीक समय गाड़ी पहुंचाइबा मिल मालिकों को कड़ा निर्देश दि जाइछि। धान किणा उपरे तीक्ष्ण नजर रखा अधिकारी मानकु कहा जाइछि। किंतु कटनी छटन को नहीं समवाय मंत्री देइथिबा प्रतिक्रिया नुआ विवाद सृष्टि करिछि, जहा को घेरी विरोधी बीजेडी और कांग्रेस। परवर्ती खबर 48 घंटे बात्या ओडिशा रे पड़िबनी कौनसी प्रभाव। मालेका और दक्षिण अंडमान सागर स्पष्ट लघुचाप बात्यार रूप नब हेली समुद्र रे ही बल हराइब। उपकूल को छुईबा पूर्व दुर्बल होइजिब बात्या। तेबे आश्वस्तिर कथा हेउछि एही बात्यार प्रभाव ओडिशा उपरे आदौ पड़िबनी। मालेका और दक्षिण अंडमान सागर में घनीभूत होइछि लघुचाप। आगामी 24 घंटे अधिक घनीभूत हो दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में अवपात परिणत हो। पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे यह आगक बढ़ परवर्ती 48 घंटे बात्यार रूप नेब। हेले यह ओडिशा उपरे प्रभाव पकाइब नहीं। पाणीपाग विभाग पक्षर एने आश्वस्ति करा जाइछि। समुद्र भितर ही दुर्बल हेब बात्या। ओडिशा रे 7 दिन पर्यंत सुखिला रहिब पाग। तेबे 48 घंटा पर तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री कमिब बोली आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर पुणी लोकों अभियोग शुणिले मोहन माझी। सेपटे मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ में गतकाली पुणी लोकों दुख शुणी मोहन माझी। पुला पुला अभियोग नहीं लोके मुख्यमंत्री पाखक आसी लोकों अभियोगर 96% समाधान होइछि बोली सरकार दाबी करिसेंती। मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ माध्यम गत 14टी पाली सुधा ग्रहण कर जाइथिबा 12,950 अभियोग मध्य 12,361 अभियोगर समाधान कर जाइछि, जहाँ शतकड़ा 96% अटे। बाकी रही 579 अभियोग प्रक्रिया मध्य रही। लोकों समस्यार समाधान पर मुख्यमंत्री नियमित प्रयास जो सरकार प्रति लोकों आस्था वृद्धि पाई। अभियोग शुणा पर मुख्यमंत्री कहते जो समस्या जिला स्तर में हो पार सेठारे समाधान हो। भुवनेश्वर को केवल बड़ बड़ जटिल मामला आसिब। गतकाली मुख्यमंत्री अनेक सरकारी काम थिला, ता सत्वे सरकार अभियोग शुणा सरकार मूल लक्ष्य बोली कहिसेंते मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर भुवनेश्वर प्रमुख रास्तार पार्किंग मना। कारण भुवनेश्वर सहर विभिन्न प्रमुख रास्तार जानवाहन अनियमित पार्किंग जोगु ट्राफिक बाधा सृष्टि करुछि, जहा फल भिड़ यात्री मानक असुविधा एवं साधारण सुरक्षा प्रति संभाव्य विपद सृष्टि होइथाय। भुवनेश्वर में सुनियंत्रित ट्राफिक परिचालन एवं यात्री मानक सुरक्षा को दृष्टि रखी कटकणा जारी कर जाइछि। पुलिस कमिशनर सुरेश देवदत्त सिंह द्वारा जारी कर जाइथिबा एक विज्ञप्ति अनुसार राजमहल जयदेव विहार दे कलाराहांग पर्यंत पार्किंग मना कर जाइछि। एयरपोर्ट रु आचार्य विहार छक दे नालुक छक पर्यंत मना कर जाइछि। शिशु भवन छकु राजमहल मास्टर कैंटीन दे बाणी विहार, रसुलगढ़ रु जयदेव विहार, श्रिया रु पीएचडी ऑफिस पर्यंत मना कर जाइछि। गोपबंधु छक ठारू कल्पना कलाराहांग छक ठू नंदन कांदन, सीआरपी ठारू यूनिट 8 डीएवी स्कूल फायर स्टेशन रु सिटी कॉलेज पर्यंत मना कर जाइछि। खंडगिरी ठारू पोखरीपुठ डमणा छकु शैलश्री विहार पर्यंत मना कर जाइछि। सेहीपरि जाभियर छक ठारू उत्कल हॉस्पिटल दे साई मंदिर छक पर्यंत मना कर जाइछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସୁଛି ନୂଆ ମହାମାରୀ ମାରବର୍ଗ ଚାରିଆଡ଼େ ହାହାକାର। ପୂର୍ବରୁ 2019 ମସିହାରେ କରୋନା ଭାଇରସ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଭାଇରସ ଭାରତରେ ଭୟଙ୍କର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସେହି କରୋନା ଭାଇରସର ଭୟ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭି ନଥିଲା ବେଳେ ପୁଣି ଏକ ଭାଇରସର ଭୟ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲାଣି। ଏକ ନୂତନ ଭାଇରସ କବଳରେ ଏବେ ବିଶ୍ୱ। ଇଥିଓପିଆରେ ଏହି ଭାଇରସର ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅନେକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଇଥିଓପିଆରେ ଏବେ ମାରବର୍ଗ ଭାଇରସ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଥିଓପିଆରେ 10 ଜଣ ଭାଇରସରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 5 ଜଣ ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଥିଓପିଆରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଭାଇରସ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ରୋଗୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦଳ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇରସର ଆହୁରି ବ୍ୟାପିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସାମୁଦାୟିକ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ତଦାରଖ ଚାଲିଛି। ତେବେ ମାରବର୍ଗ ଜୀବାଣୁ ପୂର୍ବରୁ ମାରବର୍ଗ ଜ୍ୱର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା। ଏହା ଏକ ଗୁରୁତର ତଥା ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଯାହା ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହି ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁହାର 50% ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ପରେ ପ୍ରତି 100 ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 50 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୃତ୍ୟୁର ସପ୍ତାହ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆପ୍ ଚାଟ। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ପରେ ସାରା ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଏମ୍ସର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 72 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜୀବନ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁର ସପ୍ତାହ ପରେ ବି ଥମୁନି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆପ୍ ଚାଟ। ସେପଟେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଗୌତମଙ୍କୁ ପଠାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆପ୍ ମେସେଜ ଏବେ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇଛି। ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ବୋଲି ମେସେଜରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ। ନିଜେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଗୌତମ ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଗୌତମଙ୍କ ଏକ ଗୀତର ଷ୍ଟୁଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆସିନଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ରେକର୍ଡିଂ ବାତିଲ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଗୌତମଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆପ୍ରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମେସେଜ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରେକର୍ଡିଂ ସେସନଗୁଡ଼ିକୁ ହଠାତ୍ ବାତିଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଆଚରଣ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁକ୍ତ 2 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କାରଣ ଚଳିତ ଥର ଯୁକ୍ତ 2ର ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଖାତା ଅନଲାଇନରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଖାତା ଅନଲାଇନରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଉଥିଲା। ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବଢ଼ିପାରେ ଯୁକ୍ତ 2 ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଅବଧି। କିନ୍ତୁ 3ଟି କଲେଜରେ କିଛି ପିଲା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଥରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଇମେଲ୍ ଜରିଆରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆବେଦନ ଆସିବା ପରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପାଇଁ ଦିନେ ସମୟ ମିଳିବ। ଆହୁରି 2 ଦିନ ଭିତରେ ଏହି କାମ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ। ଏଯାଏଁ ସମୁଦାୟ 3,98,582 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରେଗୁଲାର ହେଉଛନ୍ତି 3,73,910 ଜଣ ଓ 24,672 ଜଣ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର। ଚଳିତ ବର୍ଷରୁ କଳା ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଖାତା ବି ଅନଲାଇନରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇପାରେ। ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 15ରେ ମିଳିବ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ବଲିଉଡର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଦେଓଲଙ୍କ ସୋମବାର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି। ଏନେଇ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଅଭିନୟ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର କଳାକାର ଓ ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ଓ ଅସଂଖ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଜୀଙ୍କ ନିଧନରେ ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ଏକ ଯୁଗର ଅନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଫିଲ୍ମ କଳାକାର, ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଭିନେତା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୂମିକାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଗଣିତ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛନ୍ତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଜୀ ନିଜର ବିନମ୍ରତା ଏବଂ ସରଳତା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ। ଏହି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମୋର ସମବେଦନା ତାଙ୍କ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକ ପ୍ରତି ରହିଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗର୍ଜିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। 11 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମାସିକ ଦରମା 18,000 ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କର 9,000 ଦେବାକୁ ଦାବି କରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଡିଏସ୍ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ ଅବସର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ମାସିକ ପେନସନ 5,000, ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ 3,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ। ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର 53ତମ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭାବେ ନେଇଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ। ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସିଜିଆଇ ବିଆର ଗବାଇଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଭୁଟାନ, କେନିଆ, ମାଲେସିଆ, ମରିସସ୍, ନେପାଳ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭଳି ଦେଶର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଓ ଅନ୍ୟ ବିଚାରପତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। 10 ଫେବୃଆରୀ 1962ରେ ହରିୟାଣାର ହିସାର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ। 24 ମେ 2019ରେ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଆସିବ। ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ 2.5ରୁ 3 ମାସ ଲାଗିବ। ଏଥିସହିତ 1978ର ଗଣତି ସହ ଅଳଙ୍କାରକୁ ମେଳ କରାଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପୂର୍ବରୁ ଗଣତି ମଣତି ସାରିବା ପାଇଁ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏମାର ମଠରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ରୂପା ଇଟା ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅଛି। ରୂପା ଇଟା କିଭଳି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆସିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରୂପା ଇଟା ଅଣାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଶୁକ୍ରବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।